ربي صل على محمد وادفع من الشر ما تضرع يا ربي صل على محمد وادفع من الشر ما تضرع يا ربي صل على محمد واصدق واستغفر ما تعوى يا ربي صل على محمد واصدق واستغفر ما تعوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق صل على محمد ومن بحبل النبي تولى يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد يا رب
Amen.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وشرف يا الله رسول الله الرحمن الرحيم وعلى سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اهدنا جنبنا وإليك وحمد مرقة سكر وجميع المسلمين وسكر رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا شريك لك إلا علي وصحبه محمد ولا تنزل إلا من شد سيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على به مشكورا عفيني به محمد ويقبل به وعلى المقبول وتري به نجد خالصة وسيلة موصولة. الله يا من لا يتوجه فنعوذ ظاهرا وعلى بمعية عزته لحضر الله وتعشى إليه أشهد سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة وطعام الأمين أن تصلي وتسلم على تلك الدرجة مستقع إلى وحمده الشريف وحمد غير دعوة السيد وعلى والدك السلام إلى حكم المرء والمعنى واستخلص بشأن الأنخار في كل مدن من ضاعة القلب والمظهر والقامس فلك بعيد تجيك ذلك بك ولأهلك والدانك سيد الجنين وسبب قدر على المعروف بالمحبوب الخالص. اللهم صل بالنبي المصطفى اللهم صل وسلم على وعلى أصحابه وعلى عمر به من الأحباب. اللهم يقدم إلى جاهنا بالكريم فتولى بسليم شاب المحرم العظيم عبد الله لنبي ولدها وسخرنا بعينينا يدك وانتظر في جميع وطولنا وتمضى بنا وجميع آياتك وارسلنا بآياتك وتقضينا نسأل قلبه إليك وجهه الحبيب آية أمانيا وتقبل حبيب هذا خطأ من ديننا وعقدنا ما وتجعل به قدرنا به بالحق دين بذلك به من سالك ولحكيم ولحق من المعدين وليهدك من الحامدين. اللهم لنا برحمتك الواسعة وسلم لا تحرمنا وارزقنا جميع الدنيا وجعلنا إليك وحينا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجه بإليك بسجبين اللهم لا مدبا منا بالقربان اللهم لا مدبا منا بالقربان اللهم لا مدبا منا بالقربان مصيب الإنسان السائل بما سأل اللهم حبيب وسلم وعمر بالذي وشرب بجهته وعلى والده
وأحلى قوتنا ومدينة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم عليهم جميع الغيبين بجميع غير مصروفات ومع عليهم الإسلام من أصبح ووقع المسعود واغسل اللهم كربة المطلوبين واغفر الذين هم في الذنوب منهم رحمة فزكى وصلح الدعاء عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين من الظالمين وتدع الله وقدر عنك في جميع نوائهم والأرض وأيدهم بتعديل منتك وصدعهم من المنافقين والكفار واجعلنا يا بالحسن حسن جميعا واجعلنا يا بالحسن حسن جميعا واجعلنا يا بالحسن حسن جميع البلايا بالحسن جميع الخطايا وأجبنا بعمل بدعوتك وسلك بدرك في خدمتك القائمين وإلى ربنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير الجنة وسلم على العبيد محمود إلى جسدك الأرواح والقلوب على آله وصحبه من لهم من سبب الخلق الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لابثين فيها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berhadir pada kajian tafsir Al-Quran yang kedua yang diadakan oleh Divisi Pengajian LPPG UIN Antasari Banjarmasin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Muhammad selalu kita haturkan kepada Syafi'ul umat, pembawa rahmat, pemberi syafaat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, tafsir Al-Quran pada pagi hari ini berbawaan gambaran dan syahnya hari kiamat. Tafsir Quran surah An-Naba ayat 17 sampai 20 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Sebelum mulai agenda, ulun izin membacakan susunan acara kajian pada tafsir Al-Quran di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat terakhir doa dan penutup. Baiklah, langsung saja untuk memulai kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa asyhadu Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk kajian tafsir yang pada pagi hari ini seperti yang diminta oleh panitia, kita akan mengkaji tentang gambaran dan syahnya hari kiamat. Ayat 17 sampai ayat 20. 20 saya malam ini mungkin agak cepat ya, jadi mungkin tidak masih seperti biasa karena saya lupa ternyata ada judul. Saya jadwal di kampus 2, ternyata ada jadwal di sini juga. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Khalid, yaitu ayat yang akan kita bahas. Di sini disebutkan hingga yaum al-fasli kana miqatan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa suyyilatil jibalu fakanat saraba. Ini ayat yang saya kira atau surat yang ini banyak hafal. Tapi saya juga kaku juga kalian masih muda, ini ingat kiamat sebenarnya. Atau supaya mudahnya terkendali kalau kalian mengkaji tentang kiamat. Jadi supaya mudahnya itu terkontrol, ada rednya.
kita tahu bahwasanya nanti akan terjadi kiamat. Dunia ini pasti berakhir dan nanti apapun yang kita kerjakan itu pasti akan dipertanggungjawabkan dari kiamat nanti di akhir. Karena seringkali masa muda itu banyak yang menganggap ya kita kan masih lama itu. Umur sekalian kan rata-rata masih 20. Kalau berpikir nanti mati umur 60, berarti kan ada 40 tahun. Bukan 60, tapi ternyata kematian itu bukan hitungan angka atau hitungan manusia, karena kematian itu adalah sesuatu yang kadang dia datang begitu cepat dan tidak diduga. Ada yang masih sehat, masih bersama kita, masih bercanda sehari yang lalu, hari ini bisa tidak ada. Atau yang baru bercanda sedetik saja bisa jadi meninggal. Dia tidak tahu muda, tidak tahu. Artinya apa yang kalian kaji hari ini saya kira sesuatu yang positif, bahwasanya apapun kalian sudah semua balik kan, balik ke tempat. Ada yang belum balik kan? Artinya kalau balik ini kan, kalau balik ini kan mukalaf semua. Mukalaf, apa artinya mukalaf? Mukalaf itu artinya semua telah diberi beban. Maksud bebannya beban syariat. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan diminta bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban itu nanti akan kita terima, akan kita lakukan di hari kiamat. Nah, makanya itu mungkin maksud dari panitia lalu kita harus mengkaji bagaimana kiamat, persiapan kita nanti menuju kiamat. Karena itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, di ayat ini disebutkan inna yawmal fasli kana miqata. Jadi sesungguhnya disebutkan yawmal fasli kana miqata, hari pemisahan al-fasli kana miqata. Kana miqata itu kan kana miqata artinya sesuatu yang sudah ada waktunya. Karena miqat itu waktu. Jadi sesuatu yang sudah ada waktunya. Ini saya bahasa dulu. Yauma yunfakhu fis-suri fatakunu afwaja. Hari tersebut yunfakhu fis-sur sangkakala. Kalau sangkakala mungkin bahasa saya trompet, bayangan kita trompet. Hari yang dimana sangkakala itu nanti akan ditiup. Batat tuna afwaya, dan kalian pada saat itu nanti akan datang secara berkelompok-kelompok. Batat tuna afwaya. Terus wafutihat as-sama'u fakanat abwaba, dan langit itu akan dibuka fakanat abwaba, dan keadaan langit itu nanti seperti pintu-pintu. Ini cara bahasa itu ya, belum nanti tafsir. Wasujiratil jibalu fakanat sawa, dan gunung-gunung itu akan disuyat, itu akan dijalankan, bahkan salah, dan itu seperti fata morgana. Itu secara bahasa dulu ya.
secara bahasa ini kita sudah punya bayangan, itulah nanti di antara tanda-tanda hari kiamat. Lalu kita lihat ke tafsir disebutkan di awal tadi di ayat 17, inna yawmal fasli kana miqat. Di tafsir yang saya ambil karena kajian tafsir, maka biasa kalau tidak buka tafsir saya ambil dari tafsir Muhammad Al-Junaidi, tafsir Al-Mu'min. Beliau sebutkan inna yawmal fasli huwa yawmul qiyamah wa summiya dzalika li'anna Allah yafsilu fihi bi hukmihi bainal khalaiq. Artinya menurut beliau yaumul fasl itu maksudnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, jadi kan hari kiamat itu kan banyak banget. Jadi tidak satu saja disebut yaumul qiyamah, tapi dengan berbagai macam nama, dan itu nanti ada ciri khas masing-masing. Ada yang misalnya al-qari'ah, as-sa'ah, ada apa lagi? Yaumul hasyr, ada yaumul akhir, az-zilzalah. Nah, itu pada dasarnya itu menunjukkan kepada hari kiamat dengan berbagai macam nama, tetapi ada ciri khasnya masing-masing dengan nama-nama tersebut. Jadi kata beliau sudah disebutkan, yaumul fasl itu sama disebut dengan yaumul qiyamah. Lalu kenapa disebut dengan yaumul fasl, tidak disebut yaumul qiyamah saja? Nah, saya ulangi. Jadi dalam Al-Quran ketika kita kajian Al-Quran, ketika Al-Quran memakai redaksi yang lain, walaupun sebenarnya cukup dengan yaumul qiyamah sebenarnya sudah bisa. Lalu kenapa Al-Quran memakai yaumul fasl? Nah, ketika memakai dengan yaumul fasl atau dengan redaksi yang lain, berarti ada ciri khas yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Lalu kata dia wasumnya bidzalika. Lalu ketika disebut yaumul fasl itu maksudnya adalah di Allah yang suruh bihi beribadah. Karena Allah ingin memisahkan dengan keputusannya di hari tersebut, yaitu kiamat nanti, bainal khalqi, di antara para makhluk. Mudahnya, karena di hari itu nanti Allah akan memisahkan di antara makhluk-makhluknya. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan itu kan nanti adalah orang-orang yang taat dipisahkan dengan orang yang tidak taat. Orang yang mukmin dipisahkan dengan orang yang kafir. Orang yang percaya dengan Allah dipisahkan dari orang yang tidak percaya dengan Allah. Lalu disebut dengan yaumul fasl, hari ketika orang itu akan dipisahkan. Jadi kalau di dunia sekarang kita bisa kumpul, tetapi di hari akhir, di hari kiamat, ketika kita nanti akan bangunkan semua itu akan dipisahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya mungkin sekarang kita tahu dengan orang musyrik, karena memang kita dibolehkan saja kan tahu dengan orang musyrik. Tetapi nanti di hari akhir itu secara otomatis itu Allah akan memisahkan orang seperti itu. Nah, itu yang harus disebut dengan yaumul fasl. Terus kana miqat. Miqat ini tadi saya sebutkan. Jadi namanya hari kiamat itu
adalah waktunya sudah ditentukan. Atau kalau tafsir ini disebut waktu mitsawabi wal iqabi. Nah, hari kiamat itu nanti akan dijadikan sebagai waktu untuk bagi Allah membalas kebaikan orang dan membalas kejahatan orang. Orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga dan orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang mukmin masuk ke dalam surga, dibalas dengan surga, dan orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, waktu itulah akan dijadikan sebagai balasan. Nah, terkait dengan waktu, ya memang namanya kiamat itu adalah sesuatu yang waktunya kan kita tidak tahu. Karena itu bagian dari rukun iman. Nah, di antara iman yang banyak itu kan banyak yang gaib-gaib. Al-imanu bil malaikat, al-imanu bil yaumil akhir. Itu di antara iman yang baik bila bukan juga. Nah, kaitannya dengan iman ini adalah asasnya atau basisnya atau dasarnya kepercayaan. Jadi kita percaya, walaupun mungkin yang sesuatu yang kita percaya itu kita tidak melihat atau belum pernah kita rasakan atau belum pernah kita alami. Nah, rukun iman ini ya seperti itu kemudiannya, basisnya, dasarnya. Jadi percaya saja, ketika Al-Quran sudah menjelaskan bahwa hari kiamat itu masih terjadi, yakinkan. Walaupun kita sampai sekarang belum tahu kiamat itu ada nggak? Ya kan belum. Cuma karena Allah sudah memberitakan bahwa kiamat itu terjadi, ya harus. Yang kita tahu kan tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya itu kan banyak. Apa dia tanda-tanda hari kiamat yang kecil-kecil? Karena saya ada di medsos itu, ada di YouTube itu ada pusat-pusat jemaah. Tapi kalau bahasa Malaysia kayak jemaah. Kalau bahasa kita jemaah. Malaysia ya. Kalau Malaysia itu kayak zaman itu maksudnya yang temporer, kayak zaman. Jadi, ya saya tahu karena kemarin sebelum tahu yang kerja itu ada rencana katanya seminar kaitannya dengan isu-isu akhir zaman. Gara-gara isu kiamat ternyata isu kontemporer. Itu kayaknya bersama Malaysia. Nah, di hari tanda-tanda hari kiamat itu biasanya banyak ya. Di antaranya misalnya apa? Sudah tahu? Gempa bumi. Ya mungkin gempa bumi. Ada lagi? Laki-laki seperti perempuan. Ada lagi? Ya, karena saya lihat di YouTube tuh ada musuh-musuh kayak zaman yang senang memberitakan tentang hari kiamat itu benar-benar. Jadi kesannya tuh, ya mungkin satu sisi baik, tapi satu sisi yang baik kayaknya kita hidup sebentar, tidak ada potensi untuk hidup lama. Kalau bagi saya mungkin ya kalau kehidupan itu mungkin tiba-tiba akan juga. Tetapi kalau kiamatnya dan kira itu dalam Al-Quran kalau tanda kiamat masih lama. Apa masih lamanya? Di antaranya kan disebutkan perbandingan laki-laki dan perempuan bagaimana? 1/50 ya. Jadi 50 lakiannya
ini 40 miliar. Nah, dia seko. Kalau lihat di sini, saya yakin dia masih lama. Karena jumlahnya sampai 50%. Ini kayaknya paling bandingannya 1/2 saja kan? Belum 1/50. Nah artinya itu masih lama. Kiamatnya. Tapi kalau kita meninggalnya bisa tiba-tiba. Itu yang betul. Artinya untuk masa kiamat itu memang itu sesuatu yang waktunya sudah ditentukan, tetapi kita tidak tahu kapan yang akan terjadi. Tapi kalau kita lihat dari tanda-tandanya, mungkin itu masih lama. Misalnya akan sempat kawin. Jadi kita yawmal fasli kana miqat. Terus yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Jadi hari pemisahan tersebut, hari kiamat tersebut, itu yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana sangkakala atau trompet itu akan ditiup dan kalian akan datang secara berkelompok. Jadi yang sangkakala atau trompet di sini ini adalah peniupan yang kedua. Jadi kalau yang baca di ayat-ayat yang lain, misalnya di surah Al-Zumar itu disebutkan wa nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'a. Itu yang pertama. Jadi tiupan yang pertama itu adalah wa nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Jadi nanti yang berkata tadi bahwasanya trompet itu nanti akan ditiup 2 kali. Ini tanda kiamat. Sudah sebenarnya ini belakang ya. Ini baru awal-awal itu belum sampai. Jadi trompet itu nanti akan ditiup 2 kali. Yang 2 kali, yang 1, 2 itu nanti kalian bisa pakai di surah Az-Zumar ayat 8, ayat 68. Itu disebutkan yang pertama itu wadufiqa fis-sur, dan trompet itu akan ditiup fasa'iqa man fis samawati wal ardi. Apa yang terjadi ketika trompet ditiup? Siapa yang meniup? Malaikat Israel. Nah ketika trompet itu ditiup fasa'iqa man fis samawati wal ardi, maka nanti semua yang ada di bumi dan di langit fasa'iqa maka akan mati saudara, baik yang manusia atau jadi berarti kan kalau fasa'iqa man fis, jadi yang di langit maupun di bumi. Kalau di bumi kan saudara yang ada di bumi, baik manusia ataupun makhluk yang lain. Termasuk juga nanti yang ada di langit. Di langit kan banyak kan, termasuk malaikat. Illa masyaallah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya orang-orang maksudnya adalah malaikat. Malaikat tertentu yang masih bertugas sampai akhir. Mereka pasti bertugas sampai akhir. Apa mereka masih bertugas sampai akhir? Dia kan kadang-kadang coba Malik dibuat itu bertugas jadi akhir itu kan mulai bertugas sebenarnya. Yang kalau sekarang suruh bertugas atau belum? Ada pertanyaan. Suruh bertugas atau belum?
Mikael dan malaikat kedua. Nah itu kan nanti mulai di situ, mulai bertulis. Nah malaikat yang lain itu nanti termasuk di antara yang dimatikan oleh Allah. Itu tiupan yang pertama. Jadi tiupan yang pertama itu nanti semua yang ada di dunia maupun yang di langit itu akan mati. Tiupan yang kedua ini nanti yang disebutkan di sini, yawayu fakusul ibadatul awal. Orang yang mati itu termasuk yang di dalam kubur. Nah sudah hidup air dan kita, tapi karena dia meninggal setelah 100 tahun dan kita dari Adam sampai sekarang itu semua akan hidup kembali. Jadi awalnya tiupan pertama itu mati, akan tiupan yang kedua akan menghidupkan orang kembali. Nah setelah itu nanti baru fakat tuh apa aja, lalu kalian akan datang ke hari ke tempat yang mahsyar secara berkelompok-kelompok. Nah jadi ini perlu diketahui. Jadi itu tandanya ya. Lalu mungkin kalau ada yang jadi tafsir yang lain, atau mungkin ada yang bertanya, Pak, profitnya kayak apa? Bunyinya kayak apa? Jadi kata saya cukup yang seperti itu tidak usah ini. Ada perlu berapa gram ukuran profitnya? Sekedar apa? Karena itu mati segera ke langit dan bilangnya dengan bunyi. Jangan bikin profit kayak trompet dan kalau itu gelar trompetnya itu kayak trompet tahun lalu terus. Nah jadi kata beliau, kata saya itu tidak usah ditanya terkait dengan bagaimana sih besarnya, terus bunyinya kayak apa, itu dosa. Karena bagi beliau tidak perlu kita bertanya seperti itu, kita hanya cukup mengimani. Dan kita tidak usah disibukkan dengan hal-hal yang ketika kita yang bertanya ini tidak membantu lebih. Artinya menguras pikiran, karena tidak ada jawaban juga. Cukup kita hanya mengimani bahwa nanti di hari kiamat itu akan terjadi 2 kali lipat sama cukup itu saja. Entah trompetnya dalam bentuk seperti apa ya. Bukan urusan kita manusia adalah berbuat baik dan sebaik-baiknya. Ya, yang berikutnya adalah wa futihat as-sama'u fakanat abwaaba. Jadi nanti ketika hari kiamat terjadi itu as-sama' futihat syuqqat wa suddirat. Jadi nanti hari kiamat langit itu akan terbuka. Jadi terbuka, tiba-tiba kayak terbuka kayak tercerai. Jadi bukan terbuka kayak ini ada yang terbuka, jadi mungkin terbuka berlaku seperti itu, tapi dia terbuka kayak hancur, sehingga kalau hancur terbuka kayak retak, kita akan bulu-bulu berat. Nah kalau bulu-bulu itu kan nanti akan kesannya itu seperti banyak pintu yang ada. Jadi kayaknya langit itu ketika hari kiamat terjadi itu banyak pulau-pulau, sehingga ketika kita lihat banyak pulau itu seperti makan kabur, itu seperti kesannya seperti banyak pintu di langit karena banyak
Terus disebutnya wasukiratnya jibal fakanat saraba. Dan tapi itu juga gunung-gunung itu akan dijalankan sukirat. Bahkan wasukiratnya jibal fakanat saraba. Dan gunung-gunung itu akan diperjalankan itu seperti fata morgana. Maksudnya apa seperti fata morgana? Sekarang kan kita lihat gunung itu kan berdiri kokoh. Misalnya kalau di Jawa ada gunung Bromo, ada gunung Merapi, dan banyak gunung yang lain. Itu kan kokoh. Tetapi Allah maka di awal dari surat An-Naba ini kan disebutnya wal jibala autada, dan gunung itu adalah seperti pasak bumi. Nah nanti di hari kiamat gunung-gunung yang berdiri kokoh yang kita lihat makanya kita abang kalau ketika ada tornado rumah mungkin bisa terbang. Pernah ada rumah ada tornado? Kalau yang tornado ada yang orang-orangnya kalau di sini sih belum terjadi, tapi kalau yang di Amerika itu ada tornado yang lebih besar itu bisa mengatakan. Tapi saya kalau 2016 di Merapi sama tornado Rio itu yang kalau saya termasuk yang anak korban juga. Karena alhamdulillah yang 4 atap yang terbang. Tapi rumah seberang saya itu atapnya semuanya terbang. Habis atap, ada yang sampai rumah. Jadi bukan atapnya terbang, tapi kain-kain juga terbang. Itu tornado. Nah nanti di hari kiamat, gunung yang kita lihat begitu kokoh, itu nanti akan berterbangan. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya betapa dahsyatnya hari kiamat. Gunung Al-Wadbana ini itu persis disebutkan kalau di tafsir itu kalkihnya manusia. Jadi seperti nanti fakta kabaran. Jadi seperti debu. Seperti debu yang berterbangan. Ya kalau kita debu itu kan kayaknya harus. Nah begitu juga nanti dari tempat gunung yang begitu besar itu nanti seperti debu yang berterbangan. Ya kalau kita sekarang debu itu kan biasa saja. Tapi nanti yang debu itu gunung yang terbang. Apalagi manusia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Fatihah. Wa ma adraka mal-Fatihah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Al-Fatihah jawabannya disebut dengan Al-Fatihah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Hari yang dimana manusia itu seperti ibaratnya kayak laut tuh ya. Ada kalau di lampu, misalnya ada satu lampu ukur dalam apa itu? Nah itu kan kayak itu manusia tanah namanya terbang. Ayo awak dan 100 kilo, ayolah dia terbangnya. Apalagi awak
40 kilo jadi kami ini kenapa seharusnya 100 kilo itu kayak apa ini wasinya jadi yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu jibal kal ihni dan bunga pun kata Allah itu nanti seperti tubuh yang berserakan. Jadi gunung yang begitu besar, begitu luas, begitu mega, itu nanti akan berserakan seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang ini juga menunjukkan bahwasanya betapa maha kuasanya Allah. Jadi sebesar apapun benar, sebesar apapun makhluk itu tidak ada apa-apanya di hadapan kemahakuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya alam ketika diadakan itu ingin menunjukkan dua hal. Yang pertama Jamalullah dan Jalalullah. Jadi ketika alam diciptakan oleh Allah itu pada dasarnya ingin menunjukkan dua hal. Yang pertama Jamalullah, keindahan Allah. Yang kedua ingin menunjukkan Jalalullah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya siapapun yang di luar Allah, si Allah itu adalah maha kecil. Sedangkan Allah maha besar. Jadi apa yang maksud Jamalullah? Jadi makhluk apapun yang ada di bumi ini pada dasarnya itu menunjukkan keindahan siapapun dan apapun. Kalau ketika kita sudah sampai ke konsep tentang Jamalullah ini, maka siapapun dan apapun itu kita tidak akan pernah menghina apapun dan menghina siapapun. Sejelek apapun Tuhan, pasti di situ ada keindahan. Atau kalau dalam konsep dalam tasawuf itu ada namanya musyahadah atau wahdatus syuhud. Apa maksudnya? Apapun yang kita pandang itu bukan makhluknya, tetapi yang kita pandang adalah siapa yang menciptakan makhluk itu. Kalau kita sudah bisa kesini, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Dan kita tidak akan bisa menghina siapa. Contoh saja kalau mohon maaf ini. Kalau misalnya ada orang yang misalnya mukanya jelek gitu, matanya dan misalnya hidungnya yang berulang seperti mohon maaf ya. Kalau secara pandang kita manusia biasa, itu kan kayaknya jelek gitu ya. Ini namanya kita Allah ya. Tapi kalau kita kembalikan siapa yang menciptakan orang seperti itu, berarti kita menghina. Tidak akan pernah. Saya logikakan, saya kiaskan kepada mahasiswa saya di kelas itu, juga membahas tentang ini. Seperti halnya mama kita misalnya. Ini mama itu kalau kita sayangi orang, ada saya mama. Mungkin ada saya mama. Nah, salah satu bentuk kasih sayang kita, bentuk sayang kita kepada mama itu adalah kita tidak mau menyakiti sedikit pun hati beliau. Kebiasaannya kan? Jadi sekecil apapun kita tidak menyakiti mama. Contoh saja misalnya ketika mama
bola badai. Pas kebetulan beliau mungkin lagi lengah, tiba-tiba ada kekurangan mungkin di antara bumbu atau bahannya, sehingga wadainya itu bahasa kita Banjarnya itu apa? Wadainya itu ada jamak apa bahasa? Hah? Pokoknya wadainya itu ada jamak. Juga kalau adonannya itu kan ketika itu kayak pokoknya ada makanan yang kayak donat kayak lengkap ya. Kalau lengkap itu kan adonannya ada sempurna sehingga makan sempurna. Nah kebetulan mama saat itu mungkin kasih kelupaan mudahan atau mungkin karena kebetulan sehingga waktu yang beliau kebetulan itu datang namanya datang Tuhan mungkin ada Tuhan. Nah ketika itu ada di juru kita kira-kira wanita itu boleh Tuhan. Ya kalau mama sih biasanya ya mama kita bebas. Tapi kalau orang yang kita kasihi, jadi kalau mama sudah terlalu akrab, apa firmannya? Tapi itu berbeda. Tapi coba anda balik kepada orang yang kasih, saya contoh pacar. Pacar lagi ajar PDKT. Kalau itu mungkin ada yang ajar PDKT. Yang dulu pada bentar tadi deh, wanita yang pada yang bentar, lalu wanita ada, itu bakal wangi, biar kayak bentarnya, biar kayak pasifnya, kata yang aja, walaupun mau nangis tapi beda. Kenapa kita bisa bersikap saudara? Karena kita tidak ingin mengecewakan. Karena bukan masalah wadainya, bukan masalah minumannya, tapi orang yang menolak minuman aku mewadai. Karena kebetulannya mewadai hendak kita target banget. Kayaknya tadi lah. Kalau sudah lagi bisa 10 tahun, sudah bebas ya. Banyak jadi katanya mulai penerapan sudah menambahnya itu bisa langsung, yakin bisa langsung. Nah jadi yang wahdatul syuhud kembali juga jadi sejelek apapun orang, seburuk apapun orang kalau kita mengembalikan bahwa siapa yang menciptakan itu pasti akan kita tidak akan pernah mengalami. Jangan kayak apapun, maaf, makanya seperti apapun. Karena yang apapun karena yang tidak pandang situ Allah yang menciptakan pasti ada keindahan. Jambal ada keindahan yang Allah disuruh menciptakan. Sehingga apa yang kita lakukan? Lalu kita cari yang kelebihan dia saja, jangan cari keburukannya. Walaupun secara fisik dia tidak baik, kalau kita berpikir mungkin pasti memberikan kelebihan yang ada kepadanya. Jadi itu jawaban Allah, ada keinginan Allah. Dan jalan Allah itu adalah keagungan dan kebesaran Allah. Nah termasuk hari kiamat ini diadakan itu yang menunjukkan bahwasanya yang paling berkuasa dan paling perkasa dan paling agung itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun bendanya yang sekarang kita lihat itu begitu besar, begitu megah, begitu kuat, nanti di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat ringan dan sangat kecil sekali. Sehingga yang gunung yang begitu besar kita lihat itu diumpamakan seperti debu. Nah yang debu kan kita sangat kecil. Nah jadi itulah juga di hari kiamat gunung itu akan seperti debu. Apalagi kita yang tadi disebutkan yauma yaqumun nasu kal farasy. Manusia itu nanti akan seperti lawan. Jadi jika kita kayak ini halus, kayak yang kamu pikir ini halus,
walaupun sekarang mungkin 100 kilo atau 120 kilo. Nah itu gambaran dari beberapa kondisi yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Walaupun nanti banyak lagi tanda ciri-ciri atau keadaan-keadaan yang ada di hari kiamat, tapi ini bagian dari awal tentang apa. Karena surah ini kan awalnya apa? Apa yang selalu angin sampai itu. Jadi tentang apa mereka tanyakan? Yang ditanyakan tentang berita yang aku. Apa berita aku? Yaitu berita tentang hari kiamat. Nah hari kiamat itu artinya nanti di dalamnya akan terjadi peristiwa luar biasa. Yang sekarang mungkin kita tidak tahu, tetapi nanti di hari kiamat itu akan terjadi. Sesuatu yang mungkin sekarang itu kayaknya tidak akan terjadi, ternyata nanti akan terjadi. Nah contoh sini sebutkan sudah bahwasanya langit itu akan berbuka hancur. Waktu sekarang kita lihat kayaknya langit di rumah tertutup seperti itu, tapi nanti di hari kiamat hancur dan kita akan lihat seperti nanti banyak itu. Terus gunung itu juga akan lebih bertekanan seperti debu, dan itu diantara contoh yang akan terjadi di hari kiamat yang akan datang. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada 5 menit nih, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di hari kiamat kan manusia nanti kan masuk pembahasan benar, nanti habis hari penghitungan masuk surga dan nanti dapat nikmat-nikmatnya. Nah, kan malaikat tuh kita makhluknya kok itu mereka ada itu kan tunjangannya kan selesai dari tugas mereka itu itu apa namanya balasannya dari Allah itu, dari tugas-tugasnya malaikat itu selama menggali kita ini. Itu penasaran di malaikatnya atau langsung dimati kan mereka ditinggalkan itu, dilupakan gitu kan. Dan pertanyaan yang kedua, ini kemudian cerita dari ini belum berangkat dari dosen lupa, cuma belum kepikiran terus. Jadi itu katanya kiamat itu biasa ya, karena katanya di Al-Quran itu bumi itu apa, bumi itu bersebaran seperti debu yang tadi yang disebutkan kalau ya itu ibaratnya kiasannya itu kayak tambang batu bara kan, gunung gede kan yang dikerok-kerok tuh, nah diambil batunya dijadikan bara atau tambang timah yang dikerok-kerok tuh, otomatis yang gunung yang tinggi itu dikerok jadi habis, jadi hilang, dari berubah dari debu itu. Dan manusia bertebaran seperti manusia seperti semut yang berhamburan kan apa yang manusia berhamburan. Kita kan ada yang pergi keluar kota pakai pesawat, ada yang berhamburan di jalan raya gitu. Jadi itu ibaratnya kayak kiasan tuh, kiamat tuh kiasannya kayak gitu. Itu bujur kan, seperti kiasan gitu kiamat tuh. Jadi kalau kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan? Ya, itu saya jawab saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, perkenalkan Ustaz Allah Ilham. Nah, tadi ada menyinggung salah satu al-jamal dan juga al-jamal. Nah, jadi yang disebutkan bahwa al-jamal itu salah satu sifat keindahan Tuhan. Bahwasanya ketika kita melihat daripada salah satu sifat Tuhan, maka sebuah apapun itu yang dilihat adalah al-jamalnya.
yaitu keindahannya. Tetapi terus tidak ada juga salah satu ajaran yaitu yang sifatnya kebalikan lagi, seperti contoh misalnya Maha Penyiksa misalnya. Jadi Tuhan itu Maha Penyiksa, berarti melihat daripada individu yang melakukan daripada sebuah kekasaran maupun penyiksaan, berarti mungkin kita analogikan, kita kiaskan dengan sifat Tuhan yang ada jalan tadi. Tapi yang belum bingung ini Ustaz, Tuhan Maha Penyiksa itu kalau jalannya maksudnya kayak apa? Terus kalau Ustaz menjadi Ustaz, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan kritis. Jadi nanti diingatkan kalau ada yang kurang pertanyaan, jawaban pertanyaan yang terkait dengan tadi mereka kalau berdasarkan ayat tadi disebutkan dan orang yang fokus pasal wajib. Nah, yang jelas dulu kaitannya adalah kalau jawaban pertama tadi kan adalah semua yang ada di dalam keberuntungan. Lalu iman yang kedua itu yang akan hidup. Nah, yang diberitakan di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran ini kan ditujukan kepada siapa? Kepada manusia, biasanya kepada manusia. Jadi berita-beritanya itu pun terkait dengan kita manusia, termasuk amal perbuatan yang harus kita kerjakan itu telah diberitakan di dalam Al-Quran. Dan telah disebutkan juga bahwasanya kita manusia adalah orang yang terbaik kalau kita mampu melakukan perbuatan baik. Dan kita ini pada dasarnya itu adalah ketika kita mampu berbuat baik, maka kita akan menjadi lebih mulia daripada malaikat. Karena kenapa bisa kita menjadi lebih mulia daripada malaikat? Karena di dalam diri kita ini ada dua yang bertarung. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kalau kita mampu mengalahkan sisi buruk kita, maka kita menjadi baik. Tapi kalau kita dikalahkan oleh sisi buruk kita, maka kita akan menjadi buruk. Makanya kayaknya manusia itu seperti binatang, atau lebih dahsyat daripada binatang. Binatang saja mungkin tidak akan pernah mencampuri anak kandungnya. Yang mungkin itu ayam. Kalau namanya itu ada seorang bapak itu cerita sekali, memang beda sekali itu kalau menjauhi anak kandungnya itu terjadi. Nah, itu manusia itu bisa lebih baik dari itu. Lalu manusia dengan amal ini akan dibalas di hari kiamat nanti, baik surga. Nah, kalau terkait dengan malaikat, memang malaikat kalau dari segi dalil ya dalam Al-Quran itu tidak disebut memang ada malaikat. Karena Al-Quran itu berdasarkan tadi itu juga untuk manusia. Berita tentang amal perbuatan dan itu bagaimana manusia akhirnya. Jadi secara dalil memang tidak ada yang mati bahwasanya malaikat itu nanti di hari kiamat seperti apa. Cuma kalau kita lihat, kalau kita simpulkan saja, bahwasanya malaikat itu pernah berbuat jahat. Karena malaikat kan diciptakan manusia baik. Artinya kalau yang baik itu pasti tempatnya di surga. Iblis bang, nah ini berapa? Berarti karena ada dua model. Yang satu iblis yang jatuh di neraka, berarti yang malaikat di surga. Itu jawaban pertama. Yang kedua, nanti pertanyaan terkait dengan ilustrasi hari kiamat tadi ya, yang seperti belum berkembang. Jadi ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan seperti bumi nanti
hancur, gunung itu berterbangan seperti debu, itu ingin menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu adalah sesuatu atau suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang sekarang kita tidak terbayang, tapi di hari kiamat itu akan terjadi. Sekarang kita tidak membayangkan gunung yang begitu agung, begitu besar, kokoh, tapi ternyata di hari kiamat nanti itu bagaikan debu yang kita sekarang begitu mudah terbang. Itu menunjukkan karena hari kiamat itu luar biasa. Jadi walaupun bukan berbagai macam gambaran. Jadi berita-berita yang ada Al-Quran kalau kita baca, kalau kita memahami secara memahami Al-Quran itu bisa dengan kalau kami ditafsir. Itu memahami ayat itu ada yang secara zahir, ada secara batin. Nah, kalau ilmunya belum sampai, zahir saja. Karena kalau batin itu bisa salah paham. Kalau yang zahir itu yang kita awam nih. Kalau yang batin itu orang sufi biasanya memahami. Contoh yang secara zahir dan batin itu. Kalau artis surga ya. Surga itu yang kita pahami apa? Tempat yang di dalamnya penuh dengan segala kenikmatan. Sedangkan neraka adalah tempat yang di dalamnya penuh dengan segala siksa. Itu kan memang dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi dari kaum sufi yang namanya surga neraka bukan itu bayangannya. Nah, sufi itu memaknai ayat yang Al-Quran itu makna batin, makna sejarah hati. Jadi sudah oleh batin. Jadi menurut sufi, seperti kalau kalian baca di mungkin kalau kalian pernah baca itu ada namanya Tafsir Al-Jailani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kata beliau, yang namanya al-jannah adalah al-qurbu min Allah subhanahu wa ta'ala wa naru al-bu'du min Allah. Apa artinya? Yang namanya surga bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Tafsir Al-Jailani itu adalah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan neraka itu adalah jauh dari Allah. Kan lain kan, beda kan maksudnya. Kalau dia dari tempat, kalau ini rasa. Karena orang rasa itu lebih rasa. Jadi rasa itu kalau penting tempatnya panas, tapi rasa nyaman. Walaupun kita berada di tempat kayak di mall dingin, tapi rasa kita gelisah karena tapi nyaman. Apalagi di mall itu ada menagih utang kita. Biar kayak apapun mall itu nyamannya, tapi itu ada kamu orang menagih utang di situ bisa keluar. Ya, itu namanya. Walaupun itu begitu panas, tapi ada yang kita target, misalnya yang kita PDKT, kira-kira panas kita ada. Kita hati dia panas kira-kira. Karena ada begininya nahan PDKT, apa kita hanya? Karena orang yang kita cintai ada di situ. Rasa, bukan tempat. Nah, kalau orang yang tahu, nah jadi terkait dengan ini, bahwasanya memahami yang seperti itu adalah yaitu kan ilustrasi saja. Terkait dengan dugaan apa luar biasanya, bahwasanya kejadian yang terjadi dapat seperti itu. Artinya kita yang sekarang mungkin merasa hebat, merasa luar biasa, merasa pangkat yang tinggi di hari kiamat. Kita yang ini gunung aja kayak itu, ya kita paling berapa? Kayak saya kan saya kayak nyamuk apa lagi nyamuk ya. Nah itu ya.
Terus yang terakhir tadi dengan jalan Allah, dengan perkataan Allah, bahwasanya dari kaitannya tadi pertanyaannya itu saja. Yang jalan yang terakhir ya. Silakan dimulai saja. Nah tadi jalan itu yang memegang tentang maha perkasa serta maha penyiksa. Nah itu bagaimana konteks daripada tafsir tersebut? Nah mungkin itu sekian. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita memahami lalu ini Allah misalnya apabila penyiksa, begitu ya. Nah jadi dalam ketika Allah masih disebutkan Allah juga ada juga ada hal mutakin Allah akan membalas dendam dan perbuatan itu pada dasarnya juga menunjukkan Allah itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu itu. Karena Allah itu adalah zat yang akan bisa melakukan apapun. Kalau sekarang mungkin di dunia orang itu akan terbatas, mungkin kalau hakim tidak bisa menghukum penguasa, tetapi sehebat apapun orang sekarang di hadapan Allah nanti akan kecil. Sekuasa apapun presiden, sekuasa apapun raja, pasti akan di hadapan Allah menjadi kecil. Itu menunjukkan betapa kuasanya. Yang kedua, kenapa dalam masa lalu saya ada mutakin dan macam-macam itu ya, menjaga itu ingin menunjukkan bahwa ketika Allah akan memberikan balasan kepada orang itu, karena Allah kan sudah ingin menunjukkan kemaha-adilan. Jadi Allah itu adil, nanti akan memberikan yang kepada orang baik. Allah kan sudah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang berbuat baik itu kan masuk dalam surga. Dan Allah juga memberikan yang jahat masuk ke dalam. Jadi di sini Allah ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan para ulama itu akan terjadi. Jadi akan dibalas dengan kalau sekarang mungkin dia merasa berbuat jahat dengan saja, ya itu kata Allah, karena saya sudah menyebutkan bahwa sudah melakukan jahat dengan neraka yang akan saya balas. Jadi masuk menyiksa di sini bukan Allah itu lalu jadi kejam, tidak. Tapi Allah kan sudah memberitahu. Allah sudah memberitahu membuat jahat itu pasti akan neraka. Jadi ketika Allah menyiksa nanti bukan Allah yang kejam, siapa yang salah? Manusianya sudah diberitahu. Sama kayak UIN ini kan sudah memberitahu bahwasanya mahasiswa jatah kuliahnya hanya 14 semester. Lewat dari itu dia sugih kayak apapun, pintar kayak apapun, itu kabar ada lebih dari itu. Kalau lebih dari 15 semester, bukan kuliah yang kejam. Yang salah siapa? Yang salah si mahasiswa. Karena sudah diberitahu ya, kalau dari awal itu benar-benar diberitahu. Tapi kalian kan kita 14 semester ya. Kalau saya beritahu, cukup kan dikasih waktu 8 semester ya. Jangan awas. Karena banyak kita masuk kuliah. Nah, jadi yang di sini artinya ketika Allah akan menyiksa, Allah akan membalas dendam, itu bukan Allah menjadi jahat. Tapi Allah sudah memberitahu dan jahat kepada manusia. Karena sudah diberitahu, sudah ada kamunya nih. Yang ini kita akan ambil nih karena jadi ini sudah mengaku racun, tinggal pilih. Dan manusia sudah diberi akal. Kalau sudah punya akal, saya pilih. Karenanya dalam konsep agama itu yang tidak dihukum itu adalah orang adanya akal akan belum sampai. Makanya yang belum balik tadi kan, yang aku
sudah betul. Kalau jadi silahkan pilih juga saja kalau kalian mau tidak di masih kecil belum balik. Yang kedua bilang apa? Kalau pada dulu kan biasanya begitu. Belum balik atau bilang apa perubahan saja. Ya kalau kita sudah punya apa ya pasti. Karena kita tahu nih sudah dikasih tahu nih baik itu buruk tinggal begini. Kalau orang yang berpikiran baik pasti begini ya. Baik. Nah begini ya. Baik itu saja yang saya sampaikan. Saya sudah jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ustaz atas berakhirnya pembacaan awal tadi, maka berakhir pula adanya tafsir Al-Quran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau pada pagi hari ini bisa diakhiri dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup acara kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya selalu pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Untuk mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.